بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں دوستو آج ہم آپ کو اس ملک کے بارے میں بتائیں گے جو اسلامی دنیا میں ہی نہیں بلکہ عالمی دنیا میں بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا نام ہے ترکی۔ لیکن حال ہی میں موجودہ حکومت نے اس کا نام تبدیل کر کے ترکیہ رکھ دیا۔ اگر اس کے جغرافیہ کی بات کی جائے تو اس کے شمال میں جارجیا اور بلیک سی واقع ہے، جبکہ اس کے مشرق میں آرمینیا، آذربائیجان، ایران، جبکہ جنوب میں عراق، شام اور مغرب میں یونان، بلغاریہ واقع ہے۔ دوستو 1914 سے 1918 تک جب پہلی جنگ عظیم لڑی گئی تو اس میں اتحادی قوتیں جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، یونان اور بلغاریہ شامل تھے، انہوں نے دوسری اتحادی پاور جس میں جرمنی اور ترکی شامل تھے ان کو شکست فاش کیا، جس کے بعد ترکی اور جرمنی کو انہوں نے مختلف حصوں میں بانٹ لیا، جبکہ استنبول شہر کو انہوں نے مشترکہ کنٹرول میں دے دیا۔ اس کے بعد 19 مئی 1919 کو ینگ ترکوں نے جنگ آزادی کا اعلان کیا، جبکہ انہوں نے انقرہ شہر کے اندر اپنی حکومت قائم کر لی۔ انہوں نے وہاں پر انتخابات کرا کر اپنے اندر ایک ینگ ترک مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک کو اپنا سربراہ نامزد کیا، جبکہ اس پارلیمنٹ کا قیام 23 اپریل 1920 کو عمل میں آیا، جس کے بعد ینگ ترکوں کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے اپنی بچی اور ہاری ہوئی فوج کو منظم کیا اور ان کو ایک نئے ولولے اور جوش کے ساتھ منظم کیا، اور انہوں نے ان کو اتحادی پاور سے جنگ لڑنے پر آمادہ کیا، جس کے بعد انہوں نے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس لینا شروع کیا۔ جب اتحادی قوتوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ سے یہ علاقے واپس ینگ ترکوں کے پاس جا رہے ہیں تو انہوں نے ینگ ترکوں کے سربراہ مصطفیٰ کمال پاشا کو ایک لندن میں بلوایا اور مذاکرات کے لیے آمادہ کیا، جس کے بعد 24 جولائی 1923 کو معاہدہ لوزان سائن کیا گیا، اور اس میں اتحادی قوتوں نے اپنی بہت سے سخت شرائط کو ینگ ترکوں سے منوا لیا تھا، جس کے مطابق ترکی میں خلافت کو ختم کر دیا گیا، ترکی کو ایک اسلامی ملک کے بجائے سیکولر ملک بنا دیا گیا۔ اس کے بعد 100 سال کے لیے ترکی کو اپنی زمین سے تیل نکالنے پر روک دیا گیا۔ اس کے بعد 29 اکتوبر 1923 کو ترکی کو ایک ریاست ڈکلیئر کر دیا گیا۔ ینگ ترکوں کے سربراہ مصطفیٰ کمال اتاترک کو ترکی کا نیا صدر مان لیا گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا جو ایک سیکولر انسان تھے، وہ ترکی کو اکانومی طور پر مضبوط ملک دیکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ترکی کے لیے بہت سے فلاحی کام کیے، جس میں ترکی کی معیشت کو بہتر کیا گیا، ملک میں کالجوں یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، لائبریریوں کو تعمیر کیا گیا اور صحت کے نظام کو بہتر بنایا گیا۔ 1950 کو ترکی میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ عدنان مینڈریس کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا، اور انہوں نے ترکی کے لیے بہت سے بہتر کام کیے اور ترکی کی اکانومی کو بہت بہتر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1952 کو ترکی کو نیٹو کا ممبر بنا لیا گیا۔ عدنان مینڈریس کی حکومت کو صرف 10 سال ہی گزرے تھے کہ 1960 میں جنرل جمال نے ترکی میں ایک مارشل لا لگا دیا، جس کے بعد عدنان مینڈریس کو گرفتار کر لیا گیا اور 1961 کو ان کو پھانسی دے دی گئی، اور اس کے بعد ترکی کے معاشی حالات بگڑنے لگے اور ترکی معاشی طور پر کمزور ہونے لگا۔ 1970 میں مارشل لا کو ختم کیا گیا اور ملک کی بھاگ دوڑ موجودہ حکومت کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ اس کے بعد ترکی کے حالات بہتر ہونے لگے اور 1980 تک ترکی ایک معاشی قوت بن کر ابھرا، اور ابھی کچھ ٹائم گزرا تھا کہ 1980 میں ہی ایک اور مارشل لا لگا دیا گیا، جس کے بعد ترکی کے حالات پھر سے خراب ہونا شروع ہوئے، اور آخر 1999 میں ترکی کے موجودہ سربراہ رجب طیب اردوغان جو کہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کو ترکی کا نیا صدر منظور کر لیا گیا، جو اس وقت سے آج تک 2023 تک ترکی کے موجودہ حکمران رہے ہیں۔ دوستوں کو بتاتے چلیں جو ترکی میں موجودہ آئین نافذ ہے، یہ 9 نومبر 1982 کو بنایا گیا۔ دوستوں اگر ترکی کی آبادی کی بات کی جائے تو ترکی کی آبادی 8 کروڑ 70 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے، اور آبادی کے حساب سے ترکی دنیا کا 18واں بڑا ملک ہے، اور اگر رقبے کے اعتبار سے بات کی جائے تو ترکی کا رقبہ 8 کروڑ 53 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ دوستوں اگر اس کی اکانومی کی بات کی جائے تو ترکی کی جی ڈی پی 1100 ارب ڈالر مشتمل ہے، اور ترکی میں پر کیپٹا انکم 41,400 ڈالر ہے، جو کہ دنیا میں 46 نمبر پر ہے۔ دوستوں
तुर्की का एक बहुत बड़ा शहर इस्तांबुल शहर है, जो यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ है, जो आधा यूरोप और आधा एशिया में वाक़ है। दोस्तों, तुर्की का 3% हिस्सा यूरोप में वाक़ है, जबकि 97% हिस्सा एशिया में वाक़ है। दोस्तों, तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन अगर तुर्की के लोगों का रहन सहन देखा जाए तो ये यूरोप के लोगों जैसा लगता है। दोस्तों, 1919 के एक मायदे के मुताबिक तुर्की के शहरी बआसानी यूरोप का सफ़र कर सकते हैं, वहाँ कारोबार कर सकते हैं और वहाँ रिहाइश भी कर सकते हैं। दोस्तों, तुर्की की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी सियाहत से आता है। एक अंदाजे के मुताबिक तुर्की में तकरीबन हर साल 30 लाख लोग सयाहत के लिए तुर्की का सफ़र करते हैं। दोस्तों, तुर्की का इस्तांबुल शहर एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत बड़ा शहर है और इसका एक माशी हब भी है। दोस्तों, तुर्की का इस्तांबुल बाज़ार जो कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है और बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर तुर्की की ताकत का अंदाज़ा लगाया जाए तो कोई भी मुल्क तुर्की पर बराह रास्त हमला नहीं कर सकता, क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर है और जबकि अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी फोर्स तुर्की की तकरीबन 4.5 लाख फौज तुर्की ने अपनी नेटो को दी हुई है, जिसके बाद किसी भी मुल्क का तुर्की पर हमला करना नामुमकिन बात है। जबकि तुर्की के पास कोई एटम बम नहीं है, लेकिन नेटो के मेंबर होने की वजह से अमेरिका ने 50 एटम बम तुर्की में हर वक्त तैनात किए हुए हैं। जिसके बाद तुर्की के पास फाइटर जेट्स की तादाद तकरीबन 1200 है, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से दिए हुए F-16 लड़ाका तैयारे भी शामिल हैं। और इसके बाद तुर्की को अगले चंद सालों में F-35 जंगी तैयारे भी मिलेंगे और इसके साथ साथ तुर्की के पास रूसी साख्ता F-4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। तुर्क एयरफोर्स के पास जंगी लड़ाका तैयारों के अलावा जंगी हेलीकॉप्टर भी शामिल है, जबकि तुर्क बड़ी फौज के पास आर्म फाइट व्हीकल मैन बैटल टैंक्स भी शामिल है। जबकि तुर्की नेवी की बात की जाए तो इसके पास कोई बहरी बेड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन इसके अलावा सबमरीन कॉर्वेट्स फ्रेगेट्स भी शामिल हैं। जबकि तुर्क मफादात की बात की जाए तो तुर्की अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत जारहाना रवैया अपनाता है, चाहे इसके सामने सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। दोस्तों, तुर्की के ताल्लुकात यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। इसकी वजह एशिया से आने वाले पनाह गज़ीन हैं। जब तुर्की का अपने हमसाया ममालिक यूनान से भी ताल्लुकात बेहतर नहीं रहते। इसकी वजह मसला कब्रस या साइप्रस है, जिसके बाद तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर इसके कुछ इलाके पर भी कब्जा कर रखा है, जिसको दुनिया अभी तक तस्लीम नहीं करती। दोस्तों, अगर तुर्की की कमज़ोरी की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी इसका अपना जुग्राफिया ही है, क्योंकि एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़ होने की वजह से हर साल लाखों महाजरीन तुर्की के रास्ते यूरोप में दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन को तुर्की से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिसकी वजह तुर्की 2005 से यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन महाजरीन की आमद की वजह से यूरोपीय यूनियन तुर्की को यूरोप में मेंबरशिप नहीं दे रहा। दोस्तों, तुर्की के पाकिस्तान, ईरान और रूस से बहुत बेहतर अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि इराक़, शाम, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। दोस्तों, तुर्की की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसके अंदर होने वाली बगावतें हैं, जो कि इसके कुर्द सूबों से होने वाली कुर्दों की बगावत है, क्योंकि तुर्की के कुर्द सूबों में रहने वाले कुर्दों ने आज़ादी की तहरीक चलाई भी है और ये अपना अलग मुल्क बनाना चाहते हैं और तुर्की से आज़ादी लेना चाहते हैं। दोस्तों, अगर तुर्की की फ़िल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की बात की जाए तो तुर्की की ड्रामा इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बहुत मकबूल हो रही है। दोस्तों, पिछले चंद सालों में देखे जाने वाला तुर्की का मशहूर ड्रामा अर्तुगरुल गाजी, जो कि पाकिस्तान में भी बहुत जोश के साथ देखा गया, बहुत मशहूर है। दोस्तों, अगर तुर्की में रहने वाले लोगों की बात की जाए तो यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत और अमन पसंद होते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट में आगाह कर सकते हैं और हमारी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। शुक्रिया।